Okay, I'll record this all the session and I'll upload it via YouTube. I think this program is organized to make capable to the students to write URPR properly without any kind of hesitation. And another one is that they can properly utilize this even holiday. Because of this purpose, this program is organized. I hope other students will also come here. Okay. So I think we have to go from the guidelines. Okay. So here, first I want to share a guideline, and from that guideline part, we'll start. Just wait. I think you are looking something. Are you looking something? Are you looking something or not? Guidelines. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Thank good. you, sir. Okay. So we should start from the guideline. I think some of elements you know already. For example, the title page should be title of the report. Font size should be 12, and font style, that is the Times New Roman, and all letters should be capital and bold. And title of each chapter heading, font size 12. Others are also the 12. And basically title of the chapter heading is bold and capitalize each first letter. I will show examples too. And line spacing of the main text body. Okay, as well as the preliminary part is also the 1.5 line spacing, and margin is 1.5 left side, and for all the parts, top, bottom, and right is 1 inch. Okay, page numbers are not required for the reference and appendices because you have to write appendices as well as references. For the appendices and references, it is not necessary to write any kind of the page number. And but in case of the preliminary part and main body part, okay, in case of the preliminary part, there should be used the Roman numbers, that is II, third I. In case of the page, title page, any kind of the number should not be given, but from the second page of the preliminary part, there should be indicated the II, third I. And that II thought I should be posted at bottom and middle part of the page. Okay. But in case of the main body part, there should be used Arabic numbers, that is 1, 2, and so on. Okay. And each chapter should begin on a new page. है र तिम्रो यो कति पेज लेख्ने त भन्ने समस्या आइराखेको हुन्छ स्टुडेन्टलाई, होइन? त्यो कति पेज लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा तिम्रो टप टु बटम, ओके, टप टु बटम तिम्रे मिनिमम 60, नट मोर देन 100 पेज
यु हेभ टु मेक। भनेपछि टाइटल पेजदेखि रेफरेन्ससम्मको कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्दाको अवस्थामा तिम्रो मिनिमम 60 पेज चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र नट मोर देन 100 पेज तिमीले गराउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यो कुरा चाहिँ तिमीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ एउटा त्यो टाइटल पेजको फर्मेट यहाँ देखेको छ होला पक्कै पनि है, रेस्पोन्स देऊ त, देखेको छ? Yes, sir. ओके, यहाँ यसरी भनेको छ यो जस्तो छ टाइटल पेज ठ्याक्कै त्यस्तै गराउनु होला होइन। अब पहिलाको यस्तो थियो, मेरो साथीले यस्तो गराएको थियो भनेर त्यो चाहिँ नभन्नु होला। ओके, टाइटल अफ अन्डर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिँ यहाँ सबै तिम्रो बोल्ड छ, यो क्यापिटलाइज पनि छ, इच लेटर, र फन्ट साइज 14 छ। यो बीवाईमा बी चाहिँ क्यापिटल छ तर अर्को वाई चाहिँ तिम्रो स्मल छ, यसरी नै गराउनु होला। स्टुडेन्ट्सको फुल नेम यहाँ लेखेको छ, यो बोल्ड छ, अरू कुनै पनि बोल्ड चाहिँ छैन। त्यसै गरी यहाँ लेख्नु होला। अहिलेसम्म रिसर्च प्रपोजल लेखिरहेको अवस्थामा रिसर्च प्रपोजल भनेर यहाँ लेखिएको थियो, अब चाहिँ यसैमा के लेखेको छ, रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट भनेर लेखेको छ। यसरी नै यहाँ जसरी लेखेको छ यो इटालिक छ होइन। यहाँ कुन वर्डको अगाडिको अक्षर क्यापिटलाइज छ या छैन, जस्तो छ ठ्याक्कै त्यस्तै गराउनु होला। अनि सबमिटेड टु को तलपट्टि तिम्रो डिपार्टमेन्ट अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भनेर लेखेको छ, यो चाहिँ तिम्रो बोल्ड पनि छ होइन। यस्तै गरी बोल्ड गराउनु होला, तल पुटोल र मन्थ इयर लेखेको छ ठ्याक्कै त्यस्तै गराउनु होला यसको कन्टेक्स्टमा। यो सबै 12 मै छ एक्सेप्ट द यो तिम्रो टाइटल 14 छ, अरू सबै 12 छ, यो ख्याल गर्नु होला। अनि यो डिक्लेरेसनको यो फन्ट साइज तिम्रो 12 हो, यो है 12 हो, 12 हुनुपर्छ। र यो बोल्ड छ, यस्तै बोल्ड हुनुपर्छ। र अन क्याम्पस लेटर हेड लेखेको छ, तिमीले के यो क्याम्पसको लेटर हेडमा लेख्ने हो। त्यस पछाडि तिमीले यो आफैले भन्दा पनि यहाँ जे लेखेको छ त्यसलाई कपी एन्ड पेस्ट गर्नु होला। दिस इज सर्टिफाइड द्याट आई हेभ कम्प्लिटेड द युआरपिआर इन टाइटल भनेर लेखेको छ। त्यसपछि यहाँ डट डटमा टाइटल अफ द रिपोर्ट लेखेको छ। टाइटल अफ द रिपोर्ट कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि यो मैले बोल्ड पनि गराएको छैन यहाँ गाइडलाइनमा होइन, बोल्ड चाहिँ छैन तर सबै अक्षरहरू के छ त तिम्रो क्यापिटलाइज छ है, तर यो ब्राकेट चाहिँ नदिने। अरू सबै जस्तो टाइटल अफ रिपोर्ट छ त्यहाँ अगाडि लेखेको छ त्यो यहाँ जस्ताको तस्तै एक्सेप्ट बोल्ड सबै क्यापिटलाइज हुने गरी यहाँ लेख्नु होला, बोल्ड चाहिँ नगराउने, बोल्ड गराएको छैन। अन्डर द गाइडेन्स अफ आफ्नो सुपरभाइजरको नाम, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, अब प्रोफेसर, डक्टर समथिङ के हो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। नेम अफ द सुपरभाइजर जहाँ लेखेको छ नि यति बिचमा यो डट लाइनभित्र आफ्नो प्रोफेसरको नाम लेख्नु होला। यहाँ बोल्ड गराउने केही पनि यहाँ लेखेको छैन। तलपट्टि तिम्रो यहाँ ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन इन फाइनेन्स एन्ड एकाउन्टिङ चाहिँ यो बोल्ड छ, यो यसरी नै बोल्ड चाहिँ गराउनु होला। नेम अफ द स्टुडेन्ट्स लेखेको छ, यहाँ तिम्रो नेम अफ द स्टुडेन्ट्स लेखिरहनु आवश्यक छैन, यहाँ आफ्नो नाम चाहिँ लेख्ने हो यहाँ। ओके, यस्तै यहाँ डट डट गराएर डेट चाहिँ यहाँ सबमिसन डेट हो, यो यसरी चाहिँ गराउनु होला। ओके, समस्या आयो भने यसो हात उठाउनु त मिलेन, आवाज उठाउनु होला। त्यसपछि म इन्डोर्समेन्टमा आएँ होइन। इन्डोर्समेन्टमा पनि यो तिम्रो के छ भने यो 12 छ, बोल्ड छ, यस्तै 12 र बोल्ड गराउने। फन्ट साइज चाहिँ तिम्रो 12 छ। ओके, अनि फन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन हो, यसरी नै गराउनु, यो पनि लेटर हेडमै लेख्ने हो। अनि यहाँ पनि जस्तो लेखेको छ त्यस्तै गराउनु होला। दिस युआरपिआर टाइटल्ड, अनि टाइटल अफ द रिपोर्ट भनेको छ, त्यसमा रिपोर्टको टाइटल लेख्ने, बोल्ड चाहिँ नगराउने, तर सबै यो यहाँ पनि तिम्रो क्यापिटलाइज गरेको छ, ठ्याक्कै यहाँ क्यापिटलाइजमा लेख्ने टाइटल हाज बिन प्रिपेयर्ड बाई द, नेम अफ द स्टुडेन्ट्समा आफ्नो नाम लेख्ने होइन, बोल्ड चाहिँ नगराउने किनकि यहाँ पनि बोल्ड गराएको छैन। अनि अरू जस्तो भनेको छ त्यस्तै गराउने। ओके, अनि यहाँ डट 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 लेख्ने, डट डट भन्दा तलपट्टि आफ्नो सुपरभाइजरको नाम लेख्ने। नेम अफ द इन्टरनल एक्सपर्ट अलिक पछि आउँछ, यस्तै यहाँ ठाउँ चाहिँ यसरी नै गरेर राख्ने। प्रोग्राम इन्चार्ज एसिस्टेन्ट प्रोफेसर तुलसी प्रसाद भुषाल, यो अहिले नै लेखिराख्ने। यसरी यो यसको काम पनि यहाँ सकिन्छ। त्यसै गरी तिम्रो यहाँ अप्रुभल सिट छ, अप्रुभल सिटको पनि यो
अप्रुभल सिट लेखेको यहाँ ए क्यापिटल छ, एस पनि क्यापिटल छ, यस्तै गराउने। यो बोल्ड छ, यसको फन्ट साइज पनि तिम्रो 12 हो, यो 12 नै गर्ने। यो पनि लेटर हेडमै गर्ने हो, सुरुमा त भएन, लास्टमा हामी लेटर हेडमा चाहिँ गर्छौँ। अनि वी हेभ इक्जामिन द युआर फेयर इन टाइटल भनेर यहाँ टाइटल अफ द रिपोर्ट लेखेको छ। अनि यो पनि तिमीले आफ्नो टाइटल अफ द रिपोर्ट यहाँ लेख्ने विदाउट एनी काइन्ड अफ द बोल्ड, तर सबै लेटर, सबै इच वर्ड चाहिँ तिम्रो क्यापिटलाइज हुनु पर्यो। प्रेजेन्टेड बाई नेम अफ द स्टुडेन्ट, आफ्नो नाम लेख्ने। फर द डिग्री अफ ब्याचलर्स भनेर ठ्याक्कै यहाँ जसरी बोल्ड लेखेको छ, बोल्डमा लेखेको छ त्यसै गरी चाहिँ लेख्ने। अनि कोअर्डिनेटर रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पिताम्बर सापकोटा लेख्ने। अहिलेसम्म म छु, म भएँ भने ठिक छ, नभए भने पछि अर्को कोही आएछ भने अर्कोको नाम पनि लेख्न पाइन्छ, सधैँ नाम लेख्ने भन्ने कुरा आएन। ओके। एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हुनुहुन्छ, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर समथिङ को हुन्छ, उहाँ पछि आउँछ यो पनि। अनि क्याम्पस चिफ त्यो ठाउँमा डाक्टर ताराप्रसाद, प्रोफेसर डाक्टर ताराप्रसाद उपाध्याय, यसरी नै लेख्ने यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अब एक्नोलोजमेन्ट छ, धेरै विद्यार्थीहरूले यहाँ समस्या क्रिएट गरिरहेको छ। उनीहरूले एक्नोलोजमेन्ट लेख्छ, तर यो यस चाहिँ सबैले हटाइदिइराखेको छ। एक्नोलोजमेन्ट्स नै हुन्छ, किनकि धन्यवाद एकजनालाई मात्र दिने होइन, धेरैलाई दिने हो। यहाँ एक्नोलोजमेन्ट्स भने के हो भने तिमीले यो रिसर्च गर्दाको अवस्थामा तिमीलाई तिम्रो हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू को हो, जसले तिमीलाई यो राइटिङ गर्नको लागि सहयोग गरेको छ, ती सबै हेल्पिङ ह्यान्डहरूलाई तिमीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद ज्ञापन गर्दाको अवस्थामा यहाँ जे लेखेको छ त्यो मटेरियल चाहिँ, कन्टेन्ट चाहिँ त्यही राख्ने, एक्सेप्ट तिम्रो सुपरभाइजरको नाम होइन। यहाँ लेखेको छ सुपरभाइजरमा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर सबै लेख्ने होइन। यहाँ विद्यार्थीले के लाग्छ, ए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर स्ल्यास एसिस्टेन्ट प्रोफेसर लेखिदिएको छ। आफ्नो प्रोफेसरको टाइटल के हो त्यही लेख्ने। जस्तो म पढेँ भने एसिस्टेन्ट प्रोफेसर लेख्नु पऱ्यो, तारा सर पढ्नुभयो भने प्रोफेसर डक्टर लेख्नु पऱ्यो होइन। अथवा विष्णु म्याडम पढ्नुभयो भने एसोसिएट प्रोफेसर विष्णु म्याडम, सरी विष्णु जोशी भनेर लेख्नु पऱ्यो। तर विद्यार्थीहरूले के गर्छ, सबै यो लेखिदिन्छ, त्यो चाहिँ नगर्ने। ओके। त्यसै गरी अब यहाँ तल आएर मोर ओभर आई एम ग्रेटफुल टु प्रोफेसर डाक्टर ताराप्रसाद उपाध्याय क्याम्पस चिफलाई सम्बोधन गर्ने। प्रोफेसर अथवा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर आफ्नो प्रोग्राम इन्चार्ज। भनेपछि अब यहाँ तुलसी सर हो भने यो प्रोफेसर, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर केही लेख्नु परेन, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर तुलसी प्रसाद भूषाल लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब पिताम्बर सापकोटा रह्यो भने त्यति अवस्थामा प्रोफेसर, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर मध्ये क्यू एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पिताम्बर सापकोटा, कोअर्डिनेटर रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल, यसरी भनेर चाहिँ लेख्ने। त्यस पछाडि यहाँ आफ्नो नाम, यहाँ जसरी जुन साइडमा लेखेको छ होइन, राइट साइडमा लेखेको छ नेम अफ द स्टुडेन्ट, लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवल रूपन्देही, यसरी नै यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोटोकल भन्ने हुन्छ। प्रोटोकल भनेको यो तिमीले लेख्नु पर्दैन, कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा सबैभन्दा सुरुमा सुपरभाइजरलाई एक्नोलेज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि क्याम्पस चिफलाई, एसिस्टेन्ट क्याम्पस चिफलाई पनि तिमी गर्न सक्छौ, प्रोग्राम इन्चार्जलाई, रिसर्च डिपार्टमेन्टको हेडलाई, त्यसै अदर्स फ्यामिली मेम्बर, फ्रेन्ड्स जसले तिमीलाई सहयोग गर्यो ती सबैलाई तिमीले एक्नोलेज गर्न चाहिँ सक्छौ, गर्नुपर्ने हुन्छ रिसर्चमा। ओके। र यो टेबल अफ कन्टेन्ट्स छ तिम्रो, टेबल अफ कन्टेन्ट्सको यो फन्ट साइज पनि तिम्रो 12 नै हो, सबै बोल्ड छ, टी क्यापिटल छ, सी क्यापिटल छ। कन्टेन्ट मात्र लेखेको हुन्छ, स्टुडेन्टले कन्टेन्ट्स हो यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके। यहाँ जसरी मैले लेखेको छु यो सबै कुराहरू जसरी सिधा लेखिएको छ त्यसै गरी नै तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सामान्य कुरा, यहाँ ए चाहिँ यहाँ अप्रुभल सिटमा हेर, ए चाहिँ क्यापिटल लेखेको छ, त्यसपछि एस पनि क्यापिटल छ, तिमीले देखाएको छौ होला। टी पनि क्यापिटल छ, सी पनि क्यापिटल छ, ओके। एल पनि क्यापिटल छ, एफ पनि क्यापिटल छ। आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। यो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन अलिकति परपट्टि ल्याएको छु, सिद्ध पारेर लेखेको छु होइन। ब्याकग्राउन्डको बी क्यापिटल छ, स्टडीको यस चाहिँ क्यापिटल छ, स्टेटमेन्टको यस क्यापिटल छ, प्रब्लमको पी पनि क्यापिटल छ। आई थिङ्क यु विल राइट इन दिस वे होइन। लिटरेचर रिभ्यू हुन्छ, यो कन्टेन्ट त तिमीले बुझिहाल्छौ। त्यस पछाडि तिमीले यो च्याप्टर थर्डसम्म तिमीले अलमोस्ट सबैले गरिसकेका छौ होइन। च्याप्टर आइबीमा तिम्रो डेटा प्रेजेन्टेसन एन्ड एनालाइसिस हुन्छ। यसमा डेमोग्राफिक प्रोफाइल तिम्रो यो प्राइमेरी डेटाको लागि हुन्छ। सेकेन्ड डेटा छ भने डेटा प्रेजेन्टेसन हुन्छ। ओके।
अनि यो सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी पछि यसको बारेमा डिटेलमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि लास्ट च्याप्टरमा तिम्रो समरी, कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन छ। यहाँ तिमीले यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। समरी लेख्छौ, कन्क्लुजन लेख्छौ, समरीमा के लेख्ने, कन्क्लुजनमा के लेख्ने, मेजर फाइन्डिङमा के लेख्ने, होइन, रिकमेन्डेसनमा के लेख्ने भन्ने कुरा हामी बिस्तारै कुराकानी गर्छौँ। ओके। अनि रेफरेन्सेस यसरी लेखेको छ, एप्रेन्डिसेस पनि यसरी लेखेको छ। सबै 12मा छ, यो बोल्ड छ। यहाँ नो पेज नम्बर, नो पेज नम्बर भनेर मैले भनेको छु। आई थिङ्क यु विल फलो इट। तिमीले यस्तै चाहिँ गर्नेछौ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस पछाडि लिस्ट अफ टेबल्स, लिस्ट अफ टेबल्स छ यहाँ। तिमीलाई थाहा छ यो, यो 12मै हुन्छ लिस्ट अफ टेबल्सको पनि। त्यसपछि टेबल, टाइटल, पेज नम्बर भन्छौँ। त्यसपछि हामीले लिस्ट अफ टेबल्सलाई यस्तो तिनवटा घेराको बिचमा हामीले गराउँछौँ। तिमीले पनि त्यसरी नै गराउँछौ भन्ने मलाई लाग्छ। आई थिङ्क यु नो इट वेल। लिस्ट अफ फिगर्समा पनि हामीले यसरी चाहिँ गराउँछौँ। तिमीलाई धेरै थाहा भइसकेको छ यहाँ। त्यसपछि एब्रिभिएसन्स, होइन, एब्रिभिएसन्समा तिम्रो एलबिसी अनि त्यसपछि लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस लगाएको छु। त्यो यो डट छ दुईवटा, धेरैले मिस्टेक गर्ने। यो डट दुईवटा, यो डट, यो जुन सर्ट फर्मसँग यहीँसँगै आफैसँग जोडिएको हुनुपर्ने हुन्छ। युआरपिआरसँग पनि मैले यहाँ जोडेको छु, टियुसँग पनि मैले यहाँ जोडेको छु। तर यतापट्टि यसको फुल फर्मलाई मैले सिद्ध पारेर लेखेको छु। आई होप यु विल डु अल्सो द सेम। सबैले चाहिँ त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके। त्यस पछाडि तिम्रो यो एब्रिभिएसन पछाडि हाम्रो यहाँ के छ भने टेबल अफ कन्टेन्टका अनुसार एब्स्ट्र्याक्ट छ, होइन। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको सारांश हो। त्यो एब्स्ट्र्याक्टमा यहाँ ठ्याक्कै फर्मेट चाहिँ यहाँ मैले रहेनछ मेरो यसमा। एब्स्ट्र्याक्टमा के लेख्ने भन्ने कुराकानी आउँछ, होइन। एब्स्ट्र्याक्ट तिम्रो के कुरा मेन्सन गर्ने त भन्ने कुराकानी आउँछ। तिमीले त्यो सबै रिसर्च गर्दाको अवस्थामा तिम्रो रिसर्चको पर्पस के हो, ओके, कस्तो कुन मेथोडोलोजी तिमीले प्रयोग गर्यौ, फाइन्डिङ्स के आयो, कन्क्लुजन के रह्यो, त्यो कुराहरू करिब करिब 200 देखि 300 वर्ड्सको बिचमा रहेर तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ एब्स्ट्र्याक्ट। धेरै लामो एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ चाहिँदैन। पछि एउटा इक्जाम्पल हामी हेर्छौँ। त्यो एब्स्ट्र्याक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। र एब्स्ट्र्याक्ट लेखिसके पछाडि त्यो एब्स्ट्र्याक्टमा प्रयोग भएका 5वटा मेन वर्ड्सहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, किवर्ड्स भनेर, है। त्यो किवर्ड्स नट मोर देन 5 हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यो किवर्ड्स लेख्दाको अवस्थामा तिम्रो यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, है। अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नु चाहिँ राम्रो हो, ओके। त्यो चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। र अघि नै मैले भने यो च्याप्टर लेख्दाको अवस्थामा यो त तिमीले पहिला पनि च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन भनेर यसरी लेख्छौ। यो 12मा हुन्छ। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड यसरी लेख्छौँ भनेर हामीले पहिले नै कुराकानी चाहिँ गरिसकेका छौँ। समस्या तिमीले च्याप्टर 3सम्म लेखिसकेका छौ, त्यहाँ तिम्रो धेरै कुराहरू आइसकेको छ। तर मैले फेस गरेको प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर छ भने स्टुडेन्टहरूले यो ऱ्यासनल लेखिरहेको अवस्थामा तिम्रो ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी लेखिसकेका छौ, स्टुडेन्ट प्रब्लम लेखिसकेका छौ, अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी पनि लेखिसकेका छौ, हाइपोथेसिस पनि तिम्रो लगेको सबै करेक्सन भइसकेको छ। अब ऱ्यासनल अफ द स्टडीमा तिम्रो धेरै स्टुडेन्टहरूले समस्या क्रिएट गरिराखेको छ। यसभन्दा अगाडि कसैले 1.5 पेज ऱ्यासनल अफ द स्टडी लेखेर आइरहेको थियो, है। त्यो ऱ्यासनल अफ द स्टडी मलाई लाग्छ कि तिम्रो 10-12 लाइनभन्दा बढी लेख्नु आवश्यक पर्दैन। त्यो ऱ्यासनलमा के लेखिन्छ भन्ने कुराकानी आउँछ, ओके। ऱ्यासनलमा तिमीले त्यो रिसर्चको पर्पस चाहिँ के हो, ओके, तिमीले गर्न थालेको रिसर्चको पर्पस चाहिँ के हो, र त्यो रिसर्च पढेर, है, तिमीले लेखेको रिसर्च रिपोर्ट पढेर कोले, होइन, को व्यक्ति, को संस्था, कुन कुन समुदायले कसरी कस्तो कस्तो फाइदाहरू प्राप्त गर्दछ त्यसको बारेमा लेखिएको हुनुपर्ने हुन्छ इन केस अफ द ऱ्यासनल अफ द स्टडीमा। हुन त तिमीले अस्ति प्रपोजल बुझाउँदाको अवस्थामा पनि त्यो लेखिसकेका छौ। त्यसमा केही करेक्सनहरू चाहिँ तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ। या मैले यो भनेको भन्दा धेरै कुराहरू 1 पेज 1.5 पेज लेखेर आइरहेको छ, त्यति धेरै चाहिँदैन। 10-12 पेज 10-12 लाइनको भयो भने तिम्रो यो ऱ्यासनल अफ द स्टडी चाहिँ तिम्रो सकिन्छ। अब अर्को कुरा हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने कहाँनिर छ भने
लास्ट इयरको भन्दा अहिले हामीले अलिकति इम्प्रुभ वेबाट कहाँबाट जान्छौँ भने थ्योरिटिकल रिभ्यूमा हामीले अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। थ्योरिटिकल रिभ्यू पोहोरको भन्दा हामीले अलिक फरक किसिमले लेख्छौँ। पोहोरको लिटरेचर रिभ्यूमा अलिकति हामीलाई फिडब्याक आएको छ, त्यो ट्रेन्ड अलिकति चेन्ज गर्ने हो कि भन्ने कुराकानी आएको थियो एक्सपर्टबाट। त्यस कारणले हामीले यो वर्षदेखि ट्र्याक चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। पोहोर कस्तो थियो र अब हामी के गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले अलिकति यो जुन सेयर गरेको डकुमेन्ट छ मैले यसलाई चाहिँ नि हटाएर अर्को डकुमेन्ट मैले यहाँ तिम्रो अपलोड गर्छु। जस्ट वेट, म थ्योरिटिकल रिभ्यूको बारेमा कुराकानी गर्छु है। एकछिन है। तिमीले थ्योरिटिकल रिभ्यू भनेर देखेको छौ नि होइन? आई निड योर रेस्पोन्स। Yes, sir. ओके, ल ओके। च्याप्टर सेकेन्ड थ्योरिटिकल रिभ्यू, सरी लिटरेचर रिभ्यू भनेर यहाँ लेखेको छ। यो पनि सबै तिम्रो 12मै छ। यो आर चाहिँ यहाँ स्मल छ, यो वास्तवमा मिस्टेक हो। यहाँ आर जुन मैले यहाँ क्रस राखेको छु त्यो क्यापिटल चाहिँ हुनुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ हेर न, होइन, थ्योरिटिकलमा टी चाहिँ क्यापिटल छ, आर पनि क्यापिटल छ, तर माथि चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ। हामीले यस्तै यस्तै मिस्टेकहरूबाट सुधार गर्दै जाने हो। जस्तो अब यहाँ हामी के गर्नु पर्यो भने यो सर्भिकल मोडल यो एउटा थ्योरी हो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पोहोर चाहिँ यसैलाई सच्याउने कि भन्ने कुरा गरेको थियो र मैले के भने यो धेरै स्टुडेन्टले लेखिसके, यसलाई नसच्याउँ, तर नेक्स्ट सेसनदेखि हामी सच्याउँला भनेर मैले कुरा रोकेको थिएँ। के हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भने सबैले यो सर्भिकल मोडल यहाँ लेखेको छ तिमीले, र यहाँ ब्राकेट दिइसके पछाडि अब यो सर्भिकल मोडल भन्दा पछाडि यता साइडमा सर्भिकल मोडल कसले प्रोपाउन्ड गरेको हो उसको नाम र प्रोपाउन्डेड डेट पनि यहीँ लेख्नु पर्यो। जस्तो सर्भिकल मोडल प्रोपाउन्ड गरेको कसले हो भने यो परशुरामन लगायतका व्यक्तिहरूले हो। कहिले गरेको त 1988 सालमा गरेको हो। त्यसले यहाँ चाहिँ यसरी परशुरामन एट अल 1988 भनेर भनेको छ भने अब यो द सर्भिकल मोडलको साइडमै ब्राकेटमा को व्यक्तिहरू मिलेर यो मोडल डेभलप गरेको हो ती व्यक्तिहरूको नाम पनि ब्राकेटभित्र लेखिदिनु पर्यो, नाम र तिम्रो यो पब्लिकेसन डेट, कहिले यो पब्लिस भएको त मोडल भन्ने कुरा यहाँ लेखिदिनु पर्यो हरेक तिम्रो यो थ्योरिटिकल रिभ्यूको केसमा। इम्पेरिकल रिभ्यूमा फेरि यो परेन। जस्तो यहाँ त्यहाँ उसको परशुरामनको आयो, यहाँ अर्को मोडल आएछ कानु मोडल। कानु मोडल कहिले चाहिँ डेभलप गरेको र कहिले डेभलप गरेको यहाँ ब्राकेटमा आउनु पर्यो है। त्यसै गरी अर्को आयो थ्योरी अफ प्लान्ट बिहेभियर, कसले र कहिले डेभलप गरेको हो यसको नाम पनि यहाँ आउनु पर्यो ब्राकेटमा, नाम र पब्लिकेसन डेट। ओके, गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पेरिकल रिभ्यूमा फेरि यो सबै कुराहरूको आवश्यकता छैन। जस्तो इम्पेरिकल रिभ्यूमा यहाँ कहीँ चाहिन्न। खत्री एन्ड उपाध्याय ढुङ्गेल 2013, एनालाइज द युजेस एन्ड द अब्स्ट्याकल्स, यी कुरा यसरी नै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ थ्योरिटिकल रिभ्यूको कन्टेक्स्टमा। ओके, यो हामीले सुधार्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। त्यस पछाडि तिमीले यो थर्ड च्याप्टरसम्म त लेखिसकेका छौ। अब हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भने, सर हजुर भन भन। हामीले त्यो ब्राकेटमा लेखिन्छ नि, लेखेपछि के तल पनि हामीले लेखिसकेको हुन्छ पर्पोज बाई डट 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 भन्ने तल लेख्न पर्दैन, त्यसलाई काटेर माथि मात्र लेखेर छोडिदिने। नो नो, यस्तो बाबु, यो सर्भिकल मोडलमा सबै मान्छेको नाम चाहिँ लेखिन्छ होइन, यो माथिपट्टि हजुर ब्राकेटमा। यहाँ तलपट्टि चाहिँ नि यो हजुर साइटेसनको स्टाइलले मात्र लेखिन्छ, परशुरामन एट अल ए 1988 भनेर लेखिन्छ ए ल ल सर हस्। है। अब यो तिमीले थ्योरिटिकल रिभ्यू पनि गरिसकेका छौ, इम्पेरिकल रिभ्यू पनि धेरै गरिसकेका छौ, अब कतिपय गर्नुपर्ने होला होइन।
तिमीलाई लगभग तरिका सबैलाई धेरैलाई थाहा भइसकेको छ। अब हामी कहाँ जान्छौँ भने रिसर्च मेथोडोलोजी पनि तिम्रो भइसकेको छ, धेरैलाई करेक्सन गर्न भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। सायद तिमी यसमा पर्फेक्सन चाहिँ आइसकेको छ। अब यो डेफिनेसन, यो तिमीले यो मोडल बनायौ होइन, यो फ्रेमवर्क रिसर्च फ्रेमवर्क बनायौ। यहाँ रिसर्च फ्रेमवर्कमा पनि यहाँ हेर त, यो एफ चाहिँ स्मल छ नि होइन, यो गल्ती हो। यो हुनुपर्ने के हो, यो क्यापिटल हो यहाँ होइन। जस्तो अब यहाँ तिमीले यो फ्रेमवर्क बनायौ, फ्रेमवर्क बनाइसके पछाडि यो भेरिएबलको तिमीले डिफाइन भन्छ, अपरेसनलाइजेसन गर्ने भनेर भन्छ। जस्तो यहाँ, जस्तो यो रिलायबिलिटी भने क्यु यहाँ लेखेको छ होइन, कन्भिनियन्स भने क्यु, र त्यो भनेको कस्टले हो, र त्यो रिलायबिलिटी कसरी मेजर गरिन्छ, ती सबै कुराहरू यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि गरेको छ, तिमीले पनि गर्छौ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस पछाडि आयो डेटा प्रेजेन्टेसनको पार्ट, तिमीले जुन गरेका छैनौ। ओके, यो डेटा प्रेजेन्टेसन तिम्रो फोर्थ च्याप्टरमा आउँछ। ओके, डेटा प्रेजेन्टेसन तिम्रो दुई तरिकाले गरे हुन्छौ तिमीले। एउटा तिम्रो प्राइमेरी डेटा हुन्छ, एउटा चाहिँ तिम्रो सेकेन्डरी डेटा हुन्छ। बेसिकल्ली प्राइमेरी डेटाको कन्टेक्स्टमा तिमीले एउटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखाउँछौ, अर्को जेन्डर अफ द रेस्पोन्डेन्ट्स भनेर लेख्छौ। तर स्टुडेन्टहरूले कस्तो गरे हुन्छन् भन्ने बारेमा यहाँ के लेखेको छ भने, डेमोग्राफिक प्रोफाइल भनेर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल भनेको के हो, यसले के बताउँदछ, यसको बारेमा अलिकति है, यसको बारेमा अलिकति तिमीले कुराकानी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। जेन्डर अफ द रेस्पोन्डेन्ट्समा द क्वेसनर वाज गिभन टु द बोथ मेल एन्ड फिमेल भनेर 2 लाइन यो जेन्डर अफ रेस्पोन्डेन्ट्सको बारेमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, र बल्ल यो टेबल तिमीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेबल प्रेजेन्ट गर्ने तरिका पनि, टेबल चाहिँ बोल्डमा लेखेको छ, टेबल नम्बर लेखेको छैन। ओके, जेन्डर अफ द रेस्पोन्डेन्ट्स भनेको छ, यो इटालिकमा छ, र यो यसरी लेखेको छ। र टेबल पनि तिनवटा धर्काको बिचमा तिम्रो यहाँ लेखिएको छ। आई होप यु विल अल्सो डु द सेम है। र त्यसपछि एज ग्रुप अफ द रेस्पोन्डेन्ट्स यहाँ भनेर भनेको छ। एज ग्रुप अफ द रेस्पोन्डेन्ट्स भनिसके पछाडि ठ्याक्कै यो टेबल मात्रै सिधै आएको छैन। एज ग्रुप अफ द रेस्पोन्डेन्ट्स पछाडि अलिकति 2 लाइन ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ, यसरी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यसै गरी तिमीले यो डेटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दै 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 अगाडि चाहिँ बढ्छौ। त्यस पछाडि तिमी के गर्छौ भने, स्टुडेन्टले गर्ने मिस्टेक कहाँनिर छ भने, मैले यसलाई फेरि मिनिमाइज गरेर अर्को देखाएँ, स्टुडेन्टले गर्ने मिस्टेक कहाँनिर छ भन्ने बारेमा। स्टुडेन्ट्सले सबै त्यो डेटा चाहिँ एनालाइसिस गर्छ, र एनालाइसिस गरेर उसले मेजर फाइन्डिङ्स चाहिँ लेख्छ है। मेजर फाइन्डिङ्स लेख्दाको अवस्थामा के लेख्ने नलेख्ने उनीहरूलाई अलिकति समस्या परिरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त, द मेजर फाइन्डिङ्स अफ द स्टडी भनेर यहाँ लेखिएको छ। के लेखिन्छ भने, द 0.823 कोरिलेसन भ्यालु बिट्विन एकाडेमिक पर्फर्मेन्स एन्ड सोसियल मिडिया युजेज प्रुभ्स बोथ अ स्ट्रङ एन्ड सिग्निफिकेन्ट पोजिटिभ रिलेसनसिप। के यो चाहिँ ठिक रहेछ, अर्कोमा चाहिँ गल्ती रहेछ है। जस्तो तिम्रो अब्जेक्टिभ रिलेसनसिप फाइन्ड आउट गर्नु छ, तिम्रो अब्जेक्टिभ तिम्रो कोरिलेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने, तिम्रो मेजर फाइन्डिङ्समा पनि प्रत्येक भेरिएबल वाइज विभिन्न भेरिएबलहरूको कोरिलेसन के रह्यो, र प्रत्येक भेरिएबलहरूको इफेक्ट डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा के रह्यो, त्यसको बारेमा मात्रै भेरिएबल वाइज मेजर फाइन्डिङ्समा लेखिएको हुनुपर्ने हुन्छ। तर तिम्रो यो डेमोग्राफिक प्रोफाइलको बारेमा, जेन्डरको बारेमा, तिम्रो रिलायबिलिटीको बारेमा लेखिराख्नु पर्ने आवश्यकता फेरि पर्दैन। र जहिले पनि मेजर फाइन्डिङ्स लेख्दाको अवस्थामा बुलेटमा लेखिएको हुनुपर्ने हुन्छ, र त्यो मेजर फाइन्डिङ्स प्रत्येक तिम्रो केमा हुन्छ भने नम्बर सहित लेख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर लेख्ने र नम्बरको एक्सप्लानेसन गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ
ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै लेख्नु हुँदैन र यसको प्याराग्राफमा पनि मेजर फाइन्डिङहरू लेखिएको हुनु हुँदैन। जस्तो यो चाहिँ यहाँ लेखेको तरिका चाहिँ यहाँ ठिक छ। जस्तै यहाँ के भनेको छ, स्ट्रङ पोजिटिभ कनेक्सन एक्जिस्ट बिट्विन एकाडेमिक पर्फर्मेन्स एन्ड इम्प्याक्ट अफ द peers as the relationship generates 0.760 correlation value based on this yes to is accepted होइन। त्यसै गरी प्रत्येक भेरिएबल वाइज जे अब्जेक्टिभ थियो त्यो अनुसारको मेजर फाइन्डिङ्स यहाँ लेखिएको छ, यसरी लेखिएको हुनुपर्ने हुन्छ। तर के लेखिएको हुनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा फेरि तिमीलाई यहाँ सेयर गर्न चाहेँ, के लेखिएको हुनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा। ल सेयरिङ भइरहेछ र अहिले छैन नि के भएको छ? भएको छैन सर। भएको छैन, यहाँ समस्या आयो। यिनको मेजर फाइन्डिङ्समा अर्को मेजर फाइन्डिङ्समा यहाँ के लेखिरहेछ भन्दाखेरि ओके, मेजर फाइन्डिङ्स अफ द स्टडी भनेर यहाँ हेर है त। इट इज फाउन्ड द्याट द मिन भ्यालु अफ क्रोनब्याक अल्फा बारेमा लेखेको छ। अनि इट इज फाउन्ड द्याट द मिन भ्यालु अफ द एक्सेसिबिलिटी वाज 3.71 which shows that the responses of the participants are licensed inclined towards the agree। यस्तो कुराहरू लेख्नु आवश्यक छैन। अर्को यहाँ भनेको छ इट इज फाउन्ड द्याट द मिन भ्यालु अफ द रिलायबिलिटी वाज 3.72। यो पनि यस्तो कुराहरू लेख्नु आवश्यक हुँदैन। द ओभरअल सेटिस्फ्याक्सन लेभल हाइट मिन स्कोर अफ द 3.85 यस्तो केही लेख्नु आवश्यक हुँदैन। जस्ट यहाँ तिम्रो कोरिलेसन र रिग्रेसनको अथवा तिमीले जे अब्जेक्टिभ छ त्यो अब्जेक्टिभ अनुसारको फाइन्डिङ्स के आयो त्यो कुरा मात्रै तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ फाइन्डिङ्सको केसमा, मेजर फाइन्डिङ्सको केसमा। र हरेक फाइन्डिङ्सहरू मेजर फाइन्डिङ्सहरू लेखिरहेको अवस्थामा तिम्रो न्युमेरिकल सहित बुलेटमा तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर तिमीले प्याराग्राफ तिमीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौ। ओके, त्यसैले मेजर फाइन्डिङ्स लेख्दाखेरि जहिले पनि तिमीले के हेर्नु पर्यो भने तिम्रो अब्जेक्टिभ के छ, त्यो अब्जेक्टिभ अनुसारको एनालाइसिस गर्दा के आयो त्यो कुरालाई तिमीले जहिले पनि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीसँग 2 पोइन्ट यो लगभग 3 मिनट बाँकी छ, त्यसपछि म फेरि जोइन गर्छु। यहाँ थोरै भ्याउन पार्ने बाँकी रह्यो है। यसलाई मैले यसरी लेखेँ। त्यस पछाडि तिम्रो अर्को काम के हुन्छ भने च्याप्टर 5मा समरी कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन हुन्छ। समरी कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन लेख्दा अलिकति ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो जहिले पनि समरी लेख्दाखेरि के ख्याल गर्नु पर्यो भने समरी भनेको तिम्रो 1 देखि 4 च्याप्टरसम्म लेख्दाको अवस्थामा तिमीले के काम गर्यौ त्यसलाई तिम्रो सर्ट फर्ममा लेख्नेलाई नै तिम्रो समरी भनिन्छ। 1 देखि 4 च्याप्टर, 4औं च्याप्टरसम्म लेख्दाको अवस्थामा। फर इक्जाम्पल है, जस्तो च्याप्टर 5 समरी कन्क्लुजन रिकमेन्डेसन्स भनेर यहाँ लेखेको छ होइन। यसो यहाँ हेरेर पढौँ त। अ टोटल अफ द 5 च्याप्टर्स कन्स्टिट्युट दिस रिसर्च स्टडी। Chapter 1 introduces the study background and provides a clear explanation of the research problem while defining objectives and hypotheses and presenting a valid reason भनेर फर्स्ट च्याप्टरको बारेमा लेखेको छ। त्यसै गरी सेकेन्ड च्याप्टरको बारेमा, त्यसै गरी द सेकेन्ड च्याप्टर थ्रुली examines the past academic research and theoretical works which focus on the academic performance variables।
यसमा अलिकति बढाउन मन लाग्छ भने कस्तो कस्तो थ्योरिटिकल रिभ्यूहरू हालियो लेखियो त्यो पनि तिमी लेख्न चाहिँ सक्छौ। ओके, त्यसै गरी इन द थर्ड च्याप्टर द अथर डिस्क्राइब द रिसर्च मेथोडोलोजी होइन। फोर्थ च्याप्टर कन्सिस्ट द डेटा प्रेजेन्टेसन टुगेदर विथ द एनालाइसिस मेथड्स। यसरी तिम्रो यो समरीमा एकदेखि चारौँ च्याप्टरसम्म के गरियो के लेखियो त्यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ माई डियर्स। ओके, त्यस पछाडि हामीले कुराकानी गर्छौँ कन्क्लुजन। जस्तो त्यो युनिट सरी युनिट 4मा के कस्ता टुल्सहरू प्रयोग गरियो, कस्ता कस्ता स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू प्रयोग गरियो त्यसको बारेमा पनि तिमी लेख्न सक्छौ। मेरो समय चाहिँ सकिँदैछ, म तिमीलाई फेरि जोइन गर्छु है। जस्ट स्टे कनेक्ट। मैले यसलाई स्टप पनि गरेँ है, प्लिज। कतितिर अब यो फेरि स्टप। ओके, तिमीले सेयरिङ देखिरहेछौ? हजुर सेयरिङ सर। भइरहेछ कि छैन? मैले नै देखिनँ बस्छ बरु सर। पर्छ सेयरिङ। सर। अच्छा तपाईँ, मैले नै देखिनँ कि यहाँनिर। फेरि गयो। ठिक छ, मैले नै काटेँ अहिले त। यहाँ म आफैले देखिनँ कि कहाँनिर भयो भनेर। के यहाँ कोही बाँकी छ भने यसो भन्दै है, मलाई यहाँ देख्दिनँ यहाँ समस्या यहाँभित्र आउन खोजेको। ओके, समरीको बारेमा आई थिङ्क तिमीले कुराकानी बुझ्यौ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्ट सर्टली एक पेजको कन्टेक्स्टमा खै के लेखियो 1 to 4 च्याप्टरसम्म ती कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकल्ली इन्ट्रोडक्सन केसमा तिम्रो के गर्यो, इन्ट्रोडक्सनमा कस्तो अब्जेक्टिभ चाहिँ दियो, कस्तो कस्तो हाइपोथेसिसहरू चाहिँ प्रयोग गरियो, ती कुराहरू तिमीले लेख्ने छौ। ओके, सेकेन्ड च्याप्टरमा तिम्रो जस्तो लिमिटेसन के लेखियो, कस्तो कस्तो लिमिटेसनहरू थियो त्यो कुरा पनि तिमीले उसमा फर्स्ट च्याप्टर कन्टेक्स्टमा समरी लेखिरहेको अवस्थामा तिमीले देख्न चाहिँ सक्छौ। एउटा इक्जाम्पल पनि तिमी हेर्न सक्छौ। त्यसै गरी अब आउँछ कन्क्लुजन। स्टुडेन्टहरूलाई सबभन्दा गाह्रो हुने भनेको कन्क्लुजन लेख्नलाई हो कि। यहाँ त कति थोरै छ कन्क्लुजन, यति धेरै लेखिया छ, 60 पेजको छ। कन्क्लुजन चाहिँ कति 5, 7, 8, 10 लाइनमा छ। 8, 10 लाइन भनेको धेरै हो तिम्रो कन्क्लुजन लेख्ने भनेको है। खासमा कन्क्लुजन लेख्दाको अवस्थामा तिमीले पहिला सुरुमा हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने तिमीले तिम्रो अब्जेक्टिभ्स के हो, अब्जेक्टिभ प्राप्त गर्नको लागि तिमीले विभिन्न किसिमका एनालाइसिसहरू गर्यौ। एनालाइसिसको आधारमा तिमीले मेजर फाइन्डिङ्स लेख्यौ। ओके, त्यो मेजर फाइन्डिङ्स चाहिँ तिम्रो यो न्युमेरिकल भ्यालुसहित तिमीले लेखेको छौ, न्युमेरिकल भ्यालुसहित तिमीले लेखेको छौ। ओके, मेजर फाइन्डिङ्स तिमीले नम्बरसहित न्युमेरिकल भ्यालुसहित तिमीले लेखेको छौ, बुलेटमा लेखेको छौ, प्रत्येक भेरिएबल वाइज लेखेको छौ भने त्यही मेजर फाइन्डिङ्सको आधारमा तिमीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। कन्क्लुजन लेख्दाको अवस्थामा तिमीले कहिले पनि न्युमेरिकल भ्यालुजहरू तिमी प्रयोग गर्न पाउँदैनौ। यु कान्ट युज एनी काइन्ड अफ द न्युमेरिकल भ्यालुज। जस्ट त्यो न्युमेरिकल भ्यालुजको आधारमा मेजर फाइन्डिङ्समा भएको न्युमेरिकल भ्यालुजको आधारमा तिमीले त्यसको इन्फरेन्स ड्र भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, के अरे इन्फरेन्स भनेको त्यसको निचोड निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। फर इक्जाम्पल तिमी के लेख्न सक्छौ भने जस्तो यहाँ दिस स्टडी इलुस्ट्रेट द्याटबाट स्टार्ट गरेको छ, अथवा तिमीले के भन्न सक्छौ भने दिस स्टडी कन्क्लुड्स द्याट पनि भन्न सक्छौ। त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छौ। दिस स्टडी इलुस्ट्रेट द्याट द 4 भेरिएबल्स अफ सोसल मिडिया युज, peer pressure, technological literacy, and personal traits all have a significant and positive effect on the dependent variables of the study. डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्नु पनि गलत भयो। यो भेरिएबल के हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आफैमा त्यो कुरा यहाँ लेखिएको हुनुपर्ने थियो खासमा।
होइन। अनि द हाइएस्ट इफेक्ट, द मेन इफेक्ट भन्नुपर्ने हुन्थ्यो है। द हाइएस्ट इफेक्ट कम्स फ्रम द टेक्नोलोजिकल लिटरेसी followed by the use of social media, personality traits, and peer pressure. Okay? This shows that as these factors increase, they are most likely to have a positive effect on the dependent variable भनेको छ यहाँ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्नु भएन, खास यसको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ मैले यस्तो हेर्न चाहेँ है। कता गएँ फेरि, ओके, यसको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ मैले हेर्न चाहेँ यहाँ। एकाडेमिक पर्फर्मेन्स है छ, एकाडेमिक पर्फर्मेन्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यसको। ओके, जस्तो द हाइएस्ट इफेक्ट कम्स फ्रम द टेक्नोलोजिकल लिटरेसी फलोड बाई द युज अफ सोसियल मिडिया, पर्सनालिटी ट्रेट्स एन्ड पियर प्रेसर। दिस सोज द्याट एज दिज फ्याक्टर्स इन्क्रिज दे आर मोस्ट लाइकली टु हेभ द पोजिटिभ इफेक्ट अन द तिम्रो के भन्यो यो एकाडेमिक पर्फर्मेन्स अफ द स्टुडेन्ट्स। These findings indicate that increasing technological literacy, controlling the use of social media, understanding the peer influence, and identifying the personal traits can be used to better understand or influence the behavior or the result being investigated in this study भनेर भनेको छ त्यसैले यो स्टुडेन्ट्सको एकाडेमिक पर्फर्मेन्सलाई केले इफेक्ट पार्दछ, सोसियल मिडिया युजको कन्टेक्स्टमा सोसियल मिडिया अन्तर्गतका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमध्ये केले बढी इफेक्ट पार्दछ भनेर यसले स्टडी गरेका थियो। त्यसमध्ये यो विभिन्न भेरिएबलले स्टडी इफेक्ट पार्दो रहेछ, सबैभन्दा बढी केले इफेक्ट पार्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कुरालाई सेटल डाउन गर्नको लागि के गर्नुपर्दछ त भन्ने कुराको पनि एन्सर तिम्रो कन्क्लुजनमा लेखिएको हुनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको सम्बन्ध के हो, पोजिटिभ हो, नेगेटिभ हो, स्ट्रङ हो, होइन, विक हो, त्यो कुरा लेख्ने। इफेक्ट पोजिटिभ इफेक्ट पार्छ, नेगेटिभ इफेक्ट पार्दछ, स्ट्रङली इफेक्ट पार्दछ, त्यो कुरा पनि यहाँ लेख्ने, तर नम्बर चाहिँ नलेख्ने। स्ट्रङली इफेक्ट पार्छ कुनै भेरिएबलले भने अब अर्गनाइजेसनले अथवा कुनै इन्स्टिट्युसनले अब के गर्ने त, फर्दर रिसर्चको लागि अब फर्दर रिसर्चमा के गर्ने, इन्स्टिट्युसनले के गर्ने भन्ने कुरा तिम्रो कन्क्लुजनमा लेखिएको हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि तिम्रो रिकमेन्डेसन लेख्छौ, रिकमेन्डेसन तिम्रो बुलेटमा लेख्नु धेरै राम्रो हुन्छ। ओके, त्यति काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तिम्रो रिफरेन्स छ, रिफरेन्स लेख्ने तरिका त तिमीलाई पक्कै पनि थाहा छ है। थाहा छैन भने गर्नु अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा स्टुडेन्टहरूले के गर्नु पर्यो भने मैले एउटा यहाँ वर्ड फाइल देखाउँछु, त्यो वर्ड फाइल है यसलाई मैले हटाएर वर्ड फाइलमा मैले एउटा काम गर्छु, त्यसलाई त्यही अनुसार तिमीहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने तिमीले पनि दुःख पाउँछौ, मैले पनि दुःख पाउँछु। जस्ट वेट है, म एउटा वर्ड फाइल खोल्छु। Okay. ओके, अब यहाँ के भन्ने छ भने तिम्रो लेखेको लाइन स्पेसिङ 1.5 हुनुपर्छ भनेको छ होइन। त्यो 1.5 गराउनको लागि के गर्ने भन्ने कुराकानी छ। यहाँ मैले गरेको देखेँ होला, यो मैले यसै प्याराग्राफ लेखेँ है। लेखिसके पछाडि म के गर्छु, यसलाई प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गर्दछु। देखाएको छ भने म यहाँ लेखेको
हजुर सर। ओके, देखेको छु होइन। अब यहाँ मेरो एउटा एउटा विन्डोज पनि आयो नि होइन, यहाँ सानो एउटा बक्स आयो है। यहाँ के लेखेको छ, बिफोरमा 0 पिटी लेखेको छ, आफ्टरमा 10 पिटी लेखेको छ, लाइन स्पेसिङ मल्टिपल लेखेको छ, एयर चाहिँ 1.15 लेखेको छ। देखिया छ तिमीलाई? Yes, sir. ओके, देखिया छ भने यस्तो गराउने होइन, यसलाई के गर्नु पर्यो भने यसलाई लाइन स्पेसिङ चाहिँ 1.5 गर्नु पर्यो है। यहाँ चाहिँ यसलाई 0.6 पिटी गर्नु पर्यो, यसलाई पनि, यसलाई तिम्रो 6 पिटी गर्नु पर्यो। ओके, देख्यौ स्पेसिङमा बिफोर 6 पिटी छ, आफ्टर 6 पिटी छ, लाइन स्पेसिङ कति छ 1.5 छ। यो कहाँ हो भने यो टेबलमा तिमीले यो प्रयोग गर्न पाउँदैनौ, टेबल बनाउँदा। र अगाडिको जुन टाइटल पेज छ त्यसमा पनि यो गर्न पाउँदैन, अरू सबैमा तिमी यो गर्न चाहिँ सक्छौ। त्यसपछि यो गरेपछि मैले क्लिक गरेँ, ओके गरेँ। ओके गरेपछि यसले आफ्नो लाइन आफै समात्छ, यसले जति स्पेसिङ हुनुपर्ने हो त्यो सबै यसले आफैले मिलाउँछ। होइन भने तिमीले इन्टर दिएर स्पेस मिलाउन थाल्यौ भने तिमीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। ओके, त्यस पछाडि अब यो रिफरेन्स लेख्नको लागि त अहिले यहाँ मैले भनेर त के साध्य लाग्छ र होइन, यो साध्य लाग्दैन। तिमीलाई त धेरै आइडिया पनि छ पक्कै पनि रिफरेन्स लेख्ने त भन्ने मलाई लाग्दछ। यो तिमीलाई आफ्नो सुपरभाइजरहरूले पनि पक्कै पनि भन्नु होला, नभए तिमीले गाह्रो पऱ्यो भने म पनि छँदैछु होइन। यो रिफरेन्स चाहिँ यहाँ पर्फेक्टली लेखिएको छ है, यो यहाँ पर्फेक्ट लेखिएको छ। यसो यहाँ हेर त, तिमीले देखाएको छैन यो होइन है। यसलाई मैले हटाएँ, फेरि अर्को देखाएँ, धेरै कुरा देखाउनु पर्ने भयो यहाँ। के यो रिफरेन्स देखेछौ तिमीले कसरी लेखाएको छ भनेर? रिफरेन्समा यो लाइन, यो आफू अजिज एसएम, त्यस पछाडि तलपट्टिको लाइन 1 2 3 4 5, 5वटा अक्षर पछाडिबाट यो तलको लाइन सुरु हुन्छ, वान इन्डेन्ट भन्छ यसलाई होइन। र यो दुईटा यो यो अजिजको जुन रिफरेन्स छ त्यो आफैमा यो नजिक नजिक छ, यो प्रत्येक लाइनहरू यो सिङ्गल लाइनमा हुन्छ। तर यो अजिज र यो हेवेट जुन देखाएको छौ त्यसको लाइन स्पेसिङ चाहिँ तिम्रो 1.5 हुन्छ। मैले भने बुझ्छौ? यसो रेस्पोन्स दिऊ त, मैले के भने भन्ने कुराको सन्दर्भमा। बोल न। Reference लेख्दाखेरि line spacing 1.5 हुनुपर्छ। जस्तो नै यो पनि तरिकाले मिलाउनुपर्छ। यो प्रत्येक आफूको बिचमा चाहिँ सिङ्गल हुन्छ, तर एउटा रिफरेन्स र अर्को रिफरेन्सको बिचमा फेरि 1.5 हुन्छ रिफरेन्स कन्टेक्समा। त नेक्स्ट अर्को यहाँ हेर है, यो द चाहिँ क्यापिटल छ, आर पनि, आर चाहिँ स्मल छ, अरू सबै के छ यहाँ तिम्रो स्मल छ। तर यो इरानियन भनेको छ यहाँ होइन, इरानी यो नाउन भएको कारणले आई चाहिँ क्यापिटल छ, अरू सबै यहाँ स्मल छ। र यहाँ सेमिकोलन आयो, यहाँ हेर है, यहाँ तिम्रो मोबाइलमा हेरेको छौ केमा हेरेको छौ, यो सेमिकोलन आयो, सेमिकोलन पछाडिको चाहिँ तिम्रो यो ए चाहिँ क्यापिटल छ, सेमिकोलन अथवा कोलन पछाडि क्यापिटल हुन्छ, अरू सबै चाहिँ स्मल छ। के को सन्दर्भमा त भने कुनै पनि आर्टिकलको टाइटलको रिफरेन्स यस्तो तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो बिएमसी साइकोलोजी भनेको चाहिँ के हो भने जर्नलको नाम हो। यो बिएमसी पी पनि क्यापिटल छ, पछाडिको पी पनि के छ त क्यापिटल छ। जर्नलमा भने जर्नलको नाम भने यस्तो तरिकाले लेखिन्छ है। जस्तो यो तलको हेवेटवालामा पनि रिसर्च क्यापिटल छ, आरको आर, त्यसो अरू सबै यो फेसबुकको यो एफ नाउन भएको कारणले एफ चाहिँ क्यापिटल छ, अरू सबै तिम्रो यहाँ स्मल छ। यो अनलाइन लर्निङ जर्नल यो ओ पनि क्यापिटल छ, फेरि यो जर्नलको नाम हो, एल चाहिँ क्यापिटल छ, जे पनि तिम्रो के छ त क्यापिटल छ। द नेक्स्ट यो 20 चाहिँ तिम्रो
इटालिकमा छ, अनलाइनदेखि 20 सम्म तिम्रो इटालिकमा छ होइन। तर टु चाहिँ के छ त, यो तिम्रो नन इटालिक छ। टु चाहिँ तिम्रो नन इटालिक छ। यस्तै हुनुपर्छ। किन यस्तो हुनुपर्छ भने यो 20 भनेको भोल्युम नम्बर हो, टु भनेको इस्यु नम्बर हो है। टु भनेको चाहिँ इस्यु नम्बर हो। यस्तो तरिकाले तिमीले रिफरेन्स चाहिँ क्रिएट गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ। अब तिमीले मेन्डलले प्रयोग गरेर गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो फर्ममा चाहिँ आउँदैन। तिमीले के भन्न सक्छौ कि मैले त म्यान्डल गरेर यस्तै आयो सर भनेर भनौँला, तर त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन। इट सुड बी म्यानेज्ड। त्यसै गरी तिमीले गुगल स्कलरबाट कपी गरेर लिएर आउँछौ, त्यति बेला पनि ठ्याक्कै यस्तै मिलेको फर्ममा नहुन सक्छ, तर तिमीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्ममा। यो मैले के को बारेमा भने आर्टिकलको तिम्रो यो के अरे रिफ्रेन्सिङको बारेमा होइन। त नेक्स्ट यहाँ तल यहाँ हेर, बान्दुराए 1977 सोसियल लर्निङ थ्योरी अनि प्रिन्सटन हल, प्रिन्सटन के प्रेन्टिस हल है छ, प्रिन्सटन हो जस्तो लाग्छ, यो गल्ती लेखेको छ। यो सोसियल लर्निङ थ्योरी यो बुकको नाम हो। बुकको नामको अगाडि पनि यस चाहिँ तिम्रो क्यापिटल छ, तर अरू सबै के छ त तिम्रो स्मल छ। एल पनि स्मल छ, टी पनि स्मल छ, तर पब्लिकेसनको नाम भने के छ त तिम्रो क्यापिटल छ। यसरी तिम्रो लेख्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा तिम्रो एपेन्डिसेजमा तिमीले यो क्वेसन एयर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी तिमीले काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। ल मैले त यी धेरै कुराहरू भने। तिमीलाई अब तिम्रो क्वेसनहरू के छ ल सोध अब। सर रेफरेन्स लेख्ने तरिका राम्ररी अलि आवाज बुझिएन। सुन्दैन, अलि आवाज अलिक ठुलो गर त। रेफरेन्स लेख्ने तरिका अलि राम्ररी बुझिएन। रिफ्रेस लिने तरिका राम्ररी बुझिएन। ल म फेरि भने है त। ओके, अब रिफ्रेस लेख्नको लागि तरिका के हो भने थ्योरिटिकल कन्सेप्ट मैले के भन्यो भने स्टार्ट चाहिँ तिम्रो राइटरको सरनेमबाट गर्नुपर्छ। जस्तो अजिज यो सरनेम हो होइन। यसलाई ठुलो गराउन मिल्छ कि म हेर्छु है त यहाँ। ए मिल्यो होइन, अलि ठुलो देखियो अब। हजुर सर देखियो। ठुलो देखिया छ है, ल गुड। ओके, यो अजिजी यो सरनेम हो, पहिला सरनेम लेख्नुपर्छ, त्यसपछि उसको मिडल नेम लेख्नुपर्छ। हेर है, अजिजी पछि सरनेम पछि कमा हुनु पर्यो, त्यसपछि यो एस पछि डट हुनु पर्यो, एम पछि पनि तिम्रो के हुनु पर्यो डट हुनु पर्यो, त्यसपछि फेरि यहाँ कमा पनि छ। ओके, यो सौरस भन्ने अर्को मान्छेको नाम हो, थर हो यो। थर पछाडि पनि कमा छ। ओके, उसको यो अगाडिको नेम हो, अगाडिको नेम पछाडि पनि यहाँ डट छ, त्यसपछि फेरि कमा छ। एन्ड यो डल्लो एन्ड छ नि होइन, एएनडी एन्ड लेखेको छैन यहाँ, यस्तै यसलाई एम्पर्सन एन्ड भन्छ। एम्पर्सन एन्ड लेख्यो, खातोनी कमा छ, त्यसपछि उसको अगाडिको नाम छ ए डट, त्यसपछि 2029 डट छ। त्यस पछाडि यो लेख्नु पर्यो कि द रिलेसनसिप यो के हो भने जर्नलको नाम होइन कि आर्टिकलको नाम हो। यो आर्टिकलको नाम लेखिरहेको अवस्थामा सुरुको लेटर मात्रै क्यापिटलमा लेख्ने, त्यसपछि अरू सबै केमा लेख्ने त स्मलमा लेख्ने, एक्सेप्ट द नाउन, एक्सेप्ट द आफ्टर द कोलम अर द वाट सेमी कोलन अथवा क्वेसन मार्क पछाडि चाहिँ तिम्रो क्यापिटल लेख्न पाइन्छ। होइन भने यहाँ देखे जस्तै यहाँ कहीँ पनि तिम्रो बिचमा के छैन त, कुनै पनि ठाउँमा क्यापिटल छैन। तर यो इरानियन भने के हो त, इरानी चाहिँ तिम्रो नाउन हो, त्यस कारणले यो आई चाहिँ क्यापिटल लेखेको छ। त्यसपछि साइन्सेस पछाडि दुईवटा थोप्लो छ, यो सेमी कोलन हो। त्यस पछाडिको लेटर चाहिँ के छ त क्यापिटल छ, क्यापिटल लेख्नु पर्ने हुन्छ। सेमी कोलन भए पनि कोलन भए पनि, त्यस पछाडि तिम्रो कुनै किसिमको पङ्क्चुएसन भए तापनि त्यस पछाडिको लेटर चाहिँ तिम्रो क्यापिटल लेख्नु पर्ने हुन्छ इन केस अफ reference from the journal।
त्यस पछाडि जर्नलको नाम भने तिम्रो इटालिकमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन कि जर्नलको नामको अगाडिको अक्षर, प्रत्येक वर्डको अगाडिको अक्षर पनि क्यापिटलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बिएमसी, बीको पनि क्यापिटल छ, साइकोलोजीको पी पनि क्यापिटलमा छ। त्यसपछि कमा, भोल्युम नम्बर हो यो 7 पनि तिम्रो केमा लेख्नुपर्छ त, क्यापिटलमा, सरी इटालिकमा लेख्नुपर्छ। तर यो 1 चाहिँ ब्राकेट, यो भने के हो त, भोल्युम नम्बर हो। यो भोल्युम नम्बर फेरि इटालिक गर्न हुँदैन। यो के को कन्टेक्स्टमा भने मैले जर्नलभित्र रहेको आर्टिकलको साइटेसन गर्दाको अवस्थामा। त्यति मात्र होइन, यो रेफरेन्सिङ गर्दाको अवस्थामा प्रत्येक अक्षरहरू, प्रत्येक लाइनको बिच चाहिँ सिङ्गल हुनुपर्छ। तर यो र दुईटा रेफरेन्सको बिचको डिफरेन्स भने 1.5 स्पेसिङ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि मैले अब यहाँ बुकको कुराकानी गरेँ है बुकको कुराकानी गर्दाको अवस्थामा यो बान्दुरा भन्ने मान्छेले लेखेको बुक हो। ताराजी के भन्दै हुनुहुन्छ र? ओके, बान्दुरा कमा ए डट 1977 डट सोसियल लर्निङ थ्योरी लेखेको छ। यो बुकको नाम हो। यस बुकको नाम भए तापनि बुकमा त सबै अगाडिको लेटर चाहिँ क्यापिटल लेखेका हुन्छ, तर रिसर्चको केन्टेक्समा साइटेसन गर्दाको अवस्थामा त्यसरी गरिएको हुँदैन है, त्यसरी गरिएको हुँदैन। मैले हराएको छु होइन, त्यसरी गरिएको चाहिँ हुँदैन। जस्ट अगाडिको अक्षर मात्रै क्यापिटल लेख्ने, अरू चाहिँ सबै स्मल लेख्नु पर्ने हुन्छ। तर बुकको पब्लिसरको भने प्रत्येक शब्दको अगाडिको अक्षर चाहिँ क्यापिटल लेख्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ, जर्नलको नाम चाहिँ इटालिकमा लेखिएको छ, लेखिनुपर्छ। तर जर्नलभित्र रहेको आर्टिकलको टाइटल भने इटालिकमा लेखिएको हुँदैन र लेख्नु पनि हुँदैन। तर बुकको कन्टेक्स्टमा भने बुकको पब्लिकेसनको नाम चाहिँ नन इटालिक हुनुपर्छ, तर बुकको टाइटल भने इटालिक हुनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरूले। अल्फाबेटिकल अर्डर चाहिँ गर्न पर्दैन सर, अब लगातार गर्ने हो कि कस्तो हो? केमा बाबु? यो लास्ट रिफरेन्समा हो क्या? रिफ्रेन्समा अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुनुपर्छ। यो बिग्रेको रहेछ। यस, गुड, तिमीले राम्रो कुरा यहाँ देखायो। अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुनुपर्छ। अजिज आयो, त्यसपछि एच आयो नि होइन, अजिज आयो, पक्कै नै हेरौँ है त, अजिज यो यहाँ मिस्टेक छ यसमा। यस, अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुनुपर्छ। मैले भन्न बिर्सेछु, यसमा चाहिँ रङ छ, अल्फाबेटिकल अर्डरमै हुनुपर्ने हुन्छ। यी गराउनलाई त गाह्रै भएन, अल्फाबेटिकल अर्डर त त्यहाँ सर्ट गऱ्यो भने आइहाल्छ, नो प्रब्लम। अब मेन कुरा मैले एउटा कुरा भने, तिमी धेरै गर्छ जस्तो ऱ्यासनलले लेख्दा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो तिमीले। र फर्स्टको प्रिलिमिनरी पार्टमा मैले यहाँ जसरी त्यो फर्मेटमा राखेको छ, त्यो फर्मेट जस्ताको तस्तै फलो गर्नु पर्यो। पहिलाकाले यस्तो गरेको थिएँ के अरे भनेर चाहिँ भन्नु भएन। त्यो साइबरवालाहरूले बहुत जान्ने हुन्छन्। त्यस पछाडि तिमीले लेखेको कुरा पनि तिनीहरूले बिगारिदिन्छन्। त्यस कारणले साइबरवाला भन्दा जान्ने आफू हुनु पर्यो। जसरी तिम्रो त्यहाँ फर्मेटमा राखेको छ, ठ्याक्कै त्यही फर्मेटमा तिमीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अगाडिकाले पनि मिस्टेक गरेको हुनसक्दछ, कहिले काहीँ बाई मिस्टेक नदेखिएको हुनसक्छ। जस्तै यहाँ तिमी हेरौ, रिफरेन्समा यो मिस्टेक छ यहाँ होइन, यो अर्डरमा के भन्छ, एसेन्डिङ अर्डरमा छैन, एसेन्डिङ अर्डरमा हुनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले पुरानो हेर्ने, त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा नभएको चिज हेरेर तिमीले फेरि यस्तै गरेको थियो सर भनेर त्यसरी चाहिँ मुक्ति पाइँदैन। र त्यस पछाडि अर्को, टेबल लेख्दाको अवस्थामा टेबलको टाइटल, टेबलको नम्बर लेख्दाको अवस्थामा पनि निकै ख्याल गर्नु पर्यो। देन आफ्टर आई सेड मेजर फाइन्डिङ्स कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा मेजर फाइन्डिङ्स लेख्दाको अवस्थामा अब्जेक्टिभ्सलाई हेर्ने, अब्जेक्टिभ्स जे छ
त्यो कुराको एनालाइसिस गरेर त्यसको मात्रै फाइन्डिङ्सहरू यहाँ मेजर फाइन्डिङ्स अफ द स्टडीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबै जस्तो अघि नै मैले भने त्यो के भन्छ डेमोग्राफिक प्रोफाइलको कुराकानी गर्ने, रिलायबिलिटीको कुराकानी यहाँ लेख्ने, भ्यालिडिटीको कुराकानी लेख्ने, रेस्पोन्सहरूको कुराकानी लेख्ने गर्नु आवश्यक यहाँ पर्दैन। र अब तिमीलाई के समस्या आउँछ भने मेरो लेन्थ पुग्दैन कि, 60 पेज त पुर्याउनु पर्यो, मेरो लेन्थ पुग्दैन कि भन्ने तिमीलाई समस्या आउँछ। लेन्थ पुर्याउनको लागि आई सजेस्ट टु एभ्री वान टु एड टु द लिटरेचर रिभ्यू पार्ट। लिटरेचर रिभ्यू पार्टमा मैले क्लासमा पनि कतिको भने या भनिनँ थाहा भएन, एउटा थ्योरिटिकल रिभ्यू भन्दा पनि इम्पेरिकल रिभ्यूको पार्ट तिमीले थप्यो भने तिम्रो लेन्थ पुर्याउन तिमीलाई सजिलो हुन्छ। अब इम्पेरिकल रिभ्यूको पार्ट कसरी लेख्ने भन्ने कुराकानी चाहिँ, के लेख्ने भन्ने कुराकानी छ। खासमा इम्पेरिकल रिभ्यू लेख्दाको अवस्थामा एकदम इजी वेज तिम्रो यो राइटिङ एक्सपान्डिङ क्यापासिटी होइन, अरूले लेखेको कुरा पढ्ने, ग्रास्प गर्ने र त्यसलाई एक्सपान्ड कसरी गर्ने भनेर तिमीले अलिकति स्किल चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। र बेसिकल्ली त्यो लिटरेचर रिभ्यू लेख्दाको अवस्थामा के लेख्ने त भन्ने सन्दर्भमा अलिकति कुराकानी यहाँ अहिलेको वर्ड फाइल छ भने म त्यहाँ लेख्छु है त, के कुरा त्यहाँ गर्ने। तिमीले वर्ड फाइल लेखाएको छौ, के लेखाएको छौ तिम्रो त्यहाँ? यो डिडिडी लेखेको वाला आज के आइरहेछ? स्क्रीन शेयर भएको छैन सर, हजुर वर्ड वाला फाइल आएको छैन अहिले। अच्छा होइन के है त ल। ओके, लिटरेचर रिभ्यूमा लेख्ने कुरा के हो त भन्ने कुराकानी आउँछ। सिम्पल छ। खासमा लिटरेचर रिभ्यूमा के लेख्नु पर्यो भने यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम हियर। जस्तो सापकोटा जीले 2024 सालमा कुनै आर्टिकल लेख्नु भएको रहेछ र उहाँको चाहिँ आर्टिकल तिमीले पढ्यौ, त्यसपछि तिमी लेख्छौ भने के कुरा लेख्ने त उसको पढेर भन्दाखेरि पर्पस, त्यो आर्टिकलको पर्पस के हो? पर्पस होइन, पर्पस के हो त्यो आर्टिकलको, त्यो रिसर्चको होइन। र त्यहाँ तिम्रो कस्तो कस्तो भेरिएबलहरू प्रयोग गरेको छ, भेरिएबल्स के प्रयोग गरेको छ के। त्यसपछि तिम्रो डेटा डेटा फ्रेम कति समयदेखिको प्रयोग गरेको छ के, कुन मेथोडोलोजी इज युज फर डेटा एनालाइसिस के गरेको छ होइन। फाइन्डिङ्स अथवा कन्क्लुजन के हो। यी कुराहरू तिमीले अर्काको आर्टिकल पढेर पर्पस, भेरिएबल्स, डेटा फ्रेम, मेथड्स अफ स्टडी के, यी कुराहरू तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र कति लेख्ने त भन्दाखेरि आई सजेस्ट है एउटा आर्टिकल पढेर अथवा त्यो एउटा पेजमा तिमीले लेखेको एउटा पेजमा करिब 3वटा रिसर्चहरूको होइन अथवा 3टा लिटरेचर रिभ्यू तिमीले लेख्यौ भने तिमीले धेरै पनि पढ्न पर्दैन। र त्यो तिमीले एउटा पेपरमा एउटा पेजमा 3जनाले अथवा 3टा आर्टिकल पढेर एटलिस्ट त्यो 3जनाको आर्टिकललाई आफूले पढेर त्यो एउटा पेजमा अटाउने गरी लेख्ने भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ।
त्यो लेख्नको लागि के लेख्ने भन्दाखेरि उसको पर्पसहरू के थियो, भेरिएबल्स के थियो, डेटा फ्रेम के थियो, अलि अलि एक्सपान्डिङ वेमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त तिम्रो अलिकति राइटिङ स्किल तिमीले गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले तिम्रो लेन्थ पुर्याउनको लागि तिमीले यसरी लिटरेचर रिभ्यूको पार्ट तिमीले एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्यो भने तिमीलाई अलिकति सजिलो पनि होला। ल अरू कुरा के छ भने ल भन अब बाँकी। लेख्न चाहिँ सुरु गरेको छ कि गरेको छैन कसैले? एक्सक्युज सर भन। सर यो जुन माथिको प्याराग्राफ छ नि डिडिडिडी गर्नुभएको छ त्यो अघि नै सेलेक्ट गरेर लाइन स्पेसिङ अनि बिफोर 6 अँ, पिटी अँ, 6 पिटी अँ, त्यसपछि के भन्नुभएको सर? यस्तो गर्ने के तिम्रो यो लाइन कसरी मिलाउने त, प्याराग्राफ कसरी मिलाउने त भन्ने हुन्छ नि होइन। तिमीले यो लेख्यौ, लेखिसकेपछि तिम्रो त लाइन मिलाउनु पर्यो, प्याराग्राफ मिलाउनु पर्यो। त्यहाँ नभए कहीँ चाहिँ धेरै ग्यापिङ भइरहेको हुन्छ, यो दुइटाको बिचमा ग्यापिङ भइरहेको हुन्छ। त्यो ग्यापिङको युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्नको लागि यो काम गर्ने हो, सेलेक्सन गर्ने जे लेखिएको हुन्छ त्यसलाई होइन, सबैलाई सेलेक्सन गर्ने। तर यो कहाँ गर्नु भएन त भने तिम्रो यो टेबलमा फिगरमा यो गर्न चाहिँ भएन। टेबल फिगरमा गऱ्यो भने यो फेरि बर्बाद हुन्छ। जहाँ शब्दहरू छन् नि, शब्दहरू भएको ठाउँमा जस्तो यहाँ तिमीले यहाँ लेख्छौ यस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ यहाँ के लेख्यौ त भने ग्रोथ लेख्यौ है, सपोज चाहिँ ग्रोथ, यो तिम्रो सब हेडिङ हो कि ग्रोथ भनेको होइन। यहाँ चाहिँ तिम्रो आरइएलआई रिलायबिलिटी बिलिटी ओके यस्तो छ कि होइन। अब यो ग्रोथदेखि यो माथिको स्पेस कति हुने, ग्रोथदेखि तलको स्पेस कति हुने, र यो आफै यो एउटा प्याराग्राफका विभिन्न लाइनहरूको बिचको स्पेस कति हुने, कति गराउने भन्ने समस्या स्टुडेन्टलाई परेको हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो आउँदैन। त्यसपछि कहीँ चाहिँ यति धेरै स्पेस हुन्छ कि कहीँ यो यो ग्रोथ र यो माथिको स्पेस यति धेरै हुन्छ, कहीँ यो र यसको तलको चाहिँ स्पेस यति धेरै हुन्छ। अनि चाहिँ टिचरले काटिदिनुपर्छ, सुपरभाइजरले नि काटिदिनुपर्छ, एक्सपर्टले नि काटिदिनुपर्छ, रिसर्च हेडले नि काटिदिनुपर्छ। त्यो काट्न नपरोस् भनेर तिमीले यसलाई मिलाउनुपर्छ। मिलाउने तरिका केही छ भने यही गर्ने। अहिले मैले यहाँ के गरेको थिएँ त्यही गर्नु पर्यो। जस्तो के यसलाई सेलेक्सन गर्ने होइन, प्याराग्राफमा जाने, प्याराग्राफमा गयो, त्यसपछि के गर्ने त यहाँ लाइन स्पेसिङको तलपट्टि 1.5 लाइन्स गराइदिने, बिफोरमा 6 पिटी गर्ने, आफ्टरमा तिम्रो 6 पिटी गर्ने। यो मेरोमा आफै आयो, अहिले मैले मिलाएको भएर, तर तिमीहरूमा यस्तो त आएको होइन, आउँदैन। जस्तो तिमीले यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्यो। ल भन कसैलाई केही छ भने अब एकदमै सबैले गर्नुपर्ने काम हो। धेरैले बिगाइराखेको छ, धेरैले दुःख पाइराखेको छ। यसमा कुनै प्रब्लम छ भने त भन अब मलाई। ल कोही बोलेन हौ, सायद छैन भन्ने मैले बुझेँ। सर के हजुर भन। सर मेरो यस्तो भयो, मेरो फ्यामिली मन्थली इन्कममा होइन 12जनाले चाहिँ त्यो चाहिँ डाटा भरेको रहेनछन् है, मिसिङ रहेछ। हजुर सुरुमा उस गराउन मैले भुलेको। अब त्यो मिसिङलाई मैले कसरी लेख्ने सर? अब मिसिङ फालिदेऊ, फेरि एउटा 12वटा अब्जर्भेसन लिग। ए त्यो राखेर गर्न मिल्दैन मिलेन नि अब त सिद्धि हो त बाबु। हो र? अँ राखिसकेको थिएँ सर। ए ओके। फालिदेऊ। होइन भने यहाँ सुन है सबैले, अब त्यहाँ पछि पहिला पहिलाको आर्टिकलमा रिसर्चमा के थियो भने 384 भन्दा कमको डेटालाई पनि एक्सेप्ट गरिरहेको थियो। अहिले चाहिँ गरिराखेको छैन। सो द्याट कुनै पनि हालतमा 384 डेटा चाहिँ पुग्नु पर्यो बाबु, बाबु नानी हो। सर अनि सर सपोज मैले नि फाइनाइट पपुलेसन छ। हजुर यो मैले भनेको अननोन पपुलेसनलाई मात्रै, नन पपुलेसन कन्टेक्स्टमा यो भनिनँ मैले फेरि। सर सर अनि सर मेरो नन चाहिँ यो पपुलेसनमा सपोज भन त ल रागिनी भन। बोला राखेन। समय सकिन थालिसक्यो, छिटो सर भन। नन पपुलेसनमा
सर नन पपुलेसनमा सपोज स्याम्पल साइज 394 छ अनि डाटा कलेक्ट गर्दा 387 88 जति आएको छ, त्यो एक्सेप्ट हुन्छ कि नै? किनभने नानी 394 95सम्म कलेक्ट गरिएको थियो, तर बिचमा फेरि अरूले रेस्पोन्स के लेख्दैछ नि त क्लियरली बुझेन। बुझेन। अब अब के गर भने त्यति धेरै छैन, अब त 5वटा चाहिँ कुनै पनि हालतमा म्यानेज गर, किनभने पछि समस्या आउँछ। अब यो काम त गर्नु पर्यो त, नभए यति मान्दैन के भनेर त्यहाँ फेरि त्यहाँ एक्सपर्ट बसेका हुन्छ, दुनियाँ मान्छे बसेका हुन्छ, बाहिरबाट एक्सपर्ट आइराखेको हुन्छ, उसले किन यस्तो भएन भनेर पछि फेरि त्यहाँ सच्याउन पठाउँछ। कतिपय आर्टिकलहरू रिराइटिङ भएको छ, गएको वर्ष 4 5वटा आर्टिकलहरू, सरी थेसिसहरू, बी केयरफुल है, टोटल्ली रिराइटिङ गरेको छ हुन्छ साथीहरूले। सर।